Yeah, fine. So few more points we'll see here. ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇదే కేసే. సో రేడియస్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. సో లెట్స్ see, I'm taking x-axis and y-axis will be like this. This is the x-axis and this will be the y-axis. When the particle is at time t equal to 0 here, projected in this direction with some velocity, the charge is q and mass of the particle is m. So we come to know that it is going like this in a circular path, and definitely center will be here. The center we came to know that it is lying on y-axis. అంతే కదా, y-axis మీద సెంటర్ ఉంది అంటే the x coordinate is 0 and y coordinate is known as the radius only. అంతే కదా, రేడియస్ కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అనేది మనం, that is a radius. Let's say the particle is moved like this and it is somewhere here at this particular point. Definitely the velocity ఎలా ఉంటుందంటే tangent to the, so that means it is rotated by this angle theta. అంతే కదా, ఇలా ఉన్నది కాస్త ఏమైంది ఇప్పుడు, ఇలా ఉన్నది ఇనిషియల్గా ఇక్కడ. సో ఇలా వెళ్తూ ఇట్ ఈస్ రొటేటెడ్ బై అన్ యాంగిల్ థీటా. సో అంటే ఏంటంటే దాని మీనింగ్ ఇలా. సో దిస్ ఇనిషియలీ లైక్ దిస్ అంటే ఇలా ఉందా. సో ఇలా ఉన్నది కాస్త ఎంత రొటేట్ అయింది, ఇది థీటా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థీటా. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ థీటా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో థీటా, 90 మైనస్ థీటా అండ్ దట్ ఈస్ థీటా. అంటే ఇనిషియల్గా దాని వెలాసిటీ ఇలా ఉండింది, ఫైనల్గా దాని వెలాసిటీ ఇలా అయింది, అంతేనా. సో దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ and this is the final velocity. So how much it is turned? Theta turn. A theta ni e theta. A theta ni e theta. This is the turned amount. So initial velocity will be in this direction. Remember, there is no change in the magnitude. Final velocity direction is this. After some time theta. So let's say it is rotated by an angle theta. So here we can write theta can be is equal to omega t, as it is moving in a circular motion. So theta is equal to omega t. So angular velocity will be is equal to angular displacement divided by time. అంతేనా. సో యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఏం లేదు కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ టర్మ్ రాదు, థీటా మనం కనుక్కోవచ్చు. సపోజ్ వాడు ప్రాబ్లంలో ఏం చెప్తాడంటే ఇట్ ఈస్ రొటేటెడ్ బై అన్ యాంగిల్ 30 degrees. దెన్ ఫైండ్ ద యాంగిల్ డిఫ్లెక్షన్, హౌ మచ్ యాంగిల్ ఇట్ ఈస్ డిఫ్లెక్టెడ్. ఓకేనా. సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ గివెన్ బై, our angle of deviation as a function of time is given by so angle of deflection or angle of deviation. Angle of deflection is given by, so theta is equal to omega t. So omega is equal to qb by m into t. అంతేనా. సో థీటా పై బై 6 అన్నాడు అనుకోండి, మనం ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు అన్నట్టు. సో ఏ టైంకి పై బై 6 అవుతుంది. సో 10 degree రొటేట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, 20 degree రొటేట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది కనుక్కోవచ్చా మనం. ఎస్. నౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఆల్సో. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దిస్ విల్ బి ద y coordinate and this will be the x coordinate. It has travelled some x here and it has travelled some y here. So this is the x, it has travelled, and this is the y, it has travelled. అంతేనా, coordinates of that point. సో దీన్ని ఎలా కనుక్కోగలం మనం అంటే ఇది y. సో దిస్ ఈజ్ y, దిస్ ఈజ్ x. కనుక్కోవచ్చు కనుక్కోలేము మనం, డెఫినెట్గా కనుక్కోవచ్చు. ఓకే. సో కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్, coordinates of the point as a function of time, as a function of time. Okay. So this is the center, this is the origin O. We need to calculate the coordinates of this point. So this is the coordinates, this is x and this is y. Obviously this is x and this is y. అంతే కదా, ఇది కూడా y కదా. సో మొత్తం రేడియస్. సో దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ థీటా, దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ రేడియస్, దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ బి ద రేడియస్. This is the point P. So this is the point P, any point. So I can write x is directly, as it is a radius,
ఇదంతా కూడా రేడియసే, అంతే కదా, రేడియసే కదా అది. ఇప్పుడు చెప్పండి మనం, సో నాకు ఎక్స్ కావాలి, ఎక్స్ కావాలంటే ఆపోజిట్ సైడ్ కావాలి, ఆపోజిట్ సైడ్ కావాలంటే సైన్ థీటా అప్లై చేసుకోవచ్చా? సో సైన్ థీటా విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ డివైడెడ్ బై హైపోటెనస్. సో ఎక్స్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సైన్ థీటా. సో థీటా యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ మనకు తెలుసు. సో x as a function of time is radius into sine of theta is equal to omega t. Antena? So I got x. Then what about y? So y means this much only. This much I required. Okay. Now I can calculate this one. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కనుక్కోవచ్చా? అంటే ఏమొస్తుంది అది? So let us make this point will be some a. I can calculate C2a. What is the C2a? Cos theta will be is equal to. So cos theta will be is equal to adjacent side C2a divided by hypotenuse r. So C2a will be is equal to r cos theta. నాకు కావాల్సింది ఏంటి? C2a and A2o మొత్తం ఎంత? r. So similarly C2a plus A2o is equal to r. But A2o y మనకు కావాల్సింది. సో ఇది y కావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద y. సో C2a r cos theta. So this is y is equal to r. So bring that side. So y as a function of time is equal to r common diste 1 minus cos of theta. So cos of theta is omega t. So this is the way of determining the coordinates x as a function of time and y as a function of time. సో వాడి ప్రాబ్లంలో ఏమడుగుతాడంటే టైం t ఈక్వల్ టు 0 నేను ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి పార్టికల్ని ప్రొజెక్ట్ చేసా, ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ లైక్ after 1 second where it will be, after 2 seconds where it will be, after 3 seconds where it will be చెప్పాలి కదా మనం. సో ఇట్ హ్యాస్ అట్ ఏ లొకేషన్ ఆఫ్ 2 3 అట్ ఏ లొకేషన్ ఆఫ్ 4 5 అంటే x వాల్యూ ఎంత, y వాల్యూ ఎంత కావాలంటే టైం t ఈక్వల్ టు 0 పెట్టు, sin 0 0. సో టైం t ఈక్వల్ టు 0 పెట్టు, cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0. సో x is 0 and y is 0. అంతేనా? సో I got what is the x coordinate and what is the y coordinate. Even you can write what is the position vector. So how to write the position vector? xi cap plus yj cap will be the position vector. No doubt. So circular motion మనకు వస్తే circular motion points అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇంకా. So all the techniques of circular motion that can be applied here. సో నువ్వు సింప్లీ ఏం లేదు, ఆడ డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ రాసుకో అండ్ x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ రాసేసుకో, ఆ ఫార్ములాస్ రాసుకుంటే అండ్ మొత్తం స్టోరీ మనకు అవసరం లేదు. సి రిజల్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అది ఫైనల్గా ఎలా వచ్చిందో అర్థం చేసుకున్నా మంచిది. అప్పుడు ఎందుకంటే అప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ, అప్లై చేయడం ఈజీ అవుతుంది. సో బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోకూడదు నా ఉద్దేశం. నీకు పిక్చర్ రావాలి, ఓహో ఇలా ఇలా, ఆ మధ్యలో స్టోరీ అంతా అనవసరం, ఫైనల్ రిజల్ట్ గుర్తుండాలి. మళ్ళీ నువ్వు డెరివేషన్ అంతా గుర్తుపెట్టుకొని నేను ఎగ్జామ్లో డిరైవ్ చేస్తానంటే అది యూజ్లెస్ మళ్ళీ. ఓకేనా? సో మనకి ఎలా ఉండాలి, అసలు ఆ కరెస్పాండింగ్ ఫార్ములా గుర్తుండాలి, అసలు వాట్ ఈజ్ వాట్ అన్న కొద్దిగా లాజికల్గా ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది. అప్పుడు నాకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టావు, ఓకే పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, సో ఇట్ హ్యాస్ మూవ్ సమ్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అండ్ సమ్ హైట్ వై, ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్. సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యాంగిల్ థీటా. సో అదంతా డెరివేషన్ మైండ్లో అవసరం లేదు, ఫైనల్ రిజల్ట్ మాత్రం మైండ్లో ఉండాలి, టక్కన అప్లై చేయాలి. సో రేడియస్ ఫార్ములా ఏంటి? సో రేడియస్ ఫార్ములా ఇమ్మీడియట్గా మనకు గుర్తు రావాలి, mv by qb. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ థీటా? థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు qb by m. సో అవన్నీ టక్కగా గుర్తొస్తే నీ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయగలం, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్. ఓకే, నో డౌట్.